Friends, on behalf of the Rotary Club of Panaji, I welcome all the Rotarians, Rotractors, and Winnervilles members of Goa, distinguished guests of Rotary International of District 3170 to this very special meeting. The Rotary movement, one of the most trusted social organizations in the world, every time there is a crisis anywhere in the world, Rotary is the forefront. The fight against COVID-19 crisis is no difference. All the people in Goa come together, fight for that one. We provide dry rations and meals to migrants and needy, masks, sanitizer, and gloves to the police and COVID warriors, and rainwater to the rainwear to the CCP workers. We associate with Red Cross under the Gaurish Dawn for also to produce the first kits that came to Goa from Belgium. In Rotary, we believe service above ourselves. In today's we have with us none other than the chief guest of Minister of Goa, Chief Minister of Goa, Rotarian Pramod Sawant. I'm proud to call him Rotarian as we at the Rotary Club of Panaji, we are privileged to have three CM in our club. The Honorable Chief Minister is here to express his gratitude to the whole Rotary family of Goa, and I welcome him to this meeting. His address will be followed by the interaction with us. I once again welcome you, sir. Now I hand over the proceeding to Subhash. Subhash, kindly take over. Thank you so much, President Carlito. Am I audible to all? A very good evening to you all the Rotarians from different clubs of Goa, Rotarians from District 3170, and the large circle of friends and the citizens of Goa. When 2020 started, we had little inkling what was to follow. A nice, pleasant year. By the time we were only reading of what happened in Wuhan and the small clips that we saw on our WhatsApp. But by the time March came in, the entire country was ravaged by this pandemic. For the first 2 months when the lockdown was announced, Goa was a nice, safe haven. We were very safe, but things could not remain that way so long. There are no free lunches in the world. It was necessary to start the economy moving. It was necessary to start the industries, to start all businesses and government offices to function. And when we opened the borders, things started going a bit haywire. We could not stop it despite the best efforts by our health warriors. And today, in the middle of July, we are in a bit of a crisis. But it is thanks to the vision and the teamwork and the great work that is shown by the government of Goa, by all the health warriors, that we are in a much safer than the rest of the country. It's a great privilege for us that we have a doctor at the helm of affairs, a doctor who is the Chief Minister of Goa. He, along with the Health Minister, Sri Vishwajit Rane, have left no stone unturned to make sure that their efforts to flatten this COVID curve. All their efforts have been in good measure and for the benefit of Goa. Our doctors have shown that there is nothing which we cannot do. They are the real corona warriors. When we showered rose petals from the air, it was shown on our Prime Minister's Mann Ki Baat how the Goan people, they felicitated the health warriors. Thanks to Dr. Edwin Era Anar and Dr. Savio from microbiology, all the different nurses and everybody from there who have made sure that last 3 months they have been fighting against all odds. And we, the people of Goa, are very much thankful to them. It's been a great teamwork from the IAS officers, right from Leena Mohanan to Anupam Rai and the whole team who made sure, who have sat down and planned every small measure that has happened. It's our Chief Minister who had the vision to make sure things are happening. When there was lockdown, he put it. When there was time to lift the lockdown, he has lifted it. He wanted the economy to start, the factories to start. People wanted to start working. But at the same time, he made sure essentials were covered. We had the teachers who went around and did a 3-day survey, which made a lot of difference for the IAS officers to plan what we are going to do ahead.
we finished a very major way, all the 10th, 12th, including the CET exam. So the generation next need not lie worried, and all those 50,000 parents, what will happen to their children? Thanks to the efforts of our government, at least their further progress is secured because the exams were conducted. We have just realized in the lockdown that all our essentials are coming from across the border and we need the neighboring countries. So it's time to step up our agriculture, step up our tourism, and all these factors will be addressed by our Honorable Chief Minister. The Rotarians of Goa, we have 21 clubs in Goa and over 1,000 Rotarians. We have played our part. We have given PPE kits, masks, sanitizers, you name it, to the health workers, to the police, to the electricity, water supply, wherever. We provided food and shelter to the migrant laborers. We have made sure reached out to those poor and helpless and the elderly who are locked in their house. So all in all, we have made our small part, and we would like the Honorable Chief Minister to ask us Rotarians, what can we do for you in the future? It's been a great fight back till now. The pandemic has just reached a upsurge. We are with the government of Goa. We are with the Chief Minister and the Health Minister on this. And we would very much like to hear what our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, has to say in this regard. We urge him, we thank him first for agreeing to be with us with the Rotarians of Goa, and we would very much like to hear his words and how we together are going to fight this pandemic. I hand the floor to you, sir, the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स. सगळ्यात पहिली आज फर्स्ट टाइम व्हर्च्युअल मिटिंगेचेर सगळ्या रोटरीयना वांगडा हांव उलयतां. खूब बरें दिसता. व्हर्च्युअल मिटिंगेक म्हणजे आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द 22nd ऑफ द मार्च सगळ्यो मिटिंग्स ह्यो व्हर्च्युअल मिटिंग्स जावपाक लागल्या आनी वेगवेगळ्या सेक्टरांत उलयता आसतना आज फर्स्ट टाइम दिस इज ऑपॉर्च्युनिटी टू टॉक विथ द रोटरियन. द फर्स्ट ऑफ ऑल amongst us the past district governors Rotarian Dilip Salgaonkar, Guru Bhakta, Rotarian Guru Bhakta, Rotarian Dr. Johnson Fernandez, Dr. Vinay Kumar Raikar, and District Governor nominee Rotarian with me Gaurish Dhond. The president of the various Rotary clubs, Innerville Club and Rotary Club from Goa. Moderator Bob Subhash, हाका सगळ्यांक हांव परत एकदा वेलकम करता आनी म्हाज्या वतींतल्यान परत एकदा सगळ्यांक हांव मागता की जाता तितके बेगीन गोंय जे आसा हे कोरोना कंट्रोल कोविड कंट्रोल जावपा खातीर ज्या पद्दतीन आमी सगळे जाण काम करता रोटरीचोय सहभाग खूब मोठ्या प्रमाणात तुमचो सगळ्यांचो सहभाग गोंय राज्यांत आसा. रोटरी इंटरनॅशनल गेली 115 वर्सां पळयता की 200 पेक्षा चड कंट्रीनी काम करता. गोंयांत 1964 पासून रोटरीचे वेरियस क्लब्स गोंयांत कार्यरत आसा. गोंयांतल्या जवळपास 3 तालुका जर सोडले काणकोण, धार, बांदोडा आणि सत्तरी जाल्यार सगळ्या तालुक्यांनी तुमचे वेगवेगळे रोटरियन्स हे खूब बऱ्या रितीन काम करता हे पळोवन खूब बरें दिसता. इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो बीइंग अ ऑनररी रोटरी मेंबर विच इज पणजेच्या रोटरी क्लबात म्हाका ऑनररी मेंबर केल्या बद्दल हांव खरोखरूच तांकांय धन्यवाद दिता आनी दिस इज ऑपॉर्च्युनिटी फॉर मी टू वर्क विथ यू पीपल. म्हाका दिसता सगळ्यात पयली कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां सगळ्या रोटरी क्लबाच्या मेंबरांक. तुम्ही ज्या पद्दतीन ह्या कोविड-19च्या सिच्युएशनात पुराय गोंयभर जे काम केलें, जे म्हाजे कडेन जे इन्फॉर्मेशन हांव वेगवेगळ्या कडेन उलयल्या त्या उपरांत तुम्ही पीपीई किट डिस्ट्रीब्यूट केले, तुम्ही ड्राय राशन डिस्ट्रीब्यूट केले, वेगवेगळ्या सेक्टरात मायग्रंट लेबरा खातीर काम केलें. more than 1 crores of rupees you have spent from the various club for various type of activities. त्या खातीर हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचें खरोखरूच खूब 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 अभिनंदन करता. आजपर्यंत मेजर ऍक्टिव्हिटी म्हाका दिसता रोटरीच्या बाबतींत घेता विच इज पोलिओ, टीच, विन्स, MHM, टॉयलेट ब्लॉक्स, लायब्ररी, वेगवेगळ्यो ऍक्टिव्हिटी घेता. पण हातूंतल्या सगळ्यात भितर हांव मॅक्झिमम जो म्हणटा की विच इज मिनिस्ट्रियल हायजीन ऍक्टिव्हिटी, ज्या ऍक्टिव्हिटीच्या एका लास्ट इयरच्या प्रोग्रामाक हांव स्वता साखळे घेतलेल्या डॉक्टर कदम हांच्यांनी जी ऍक्टिव्हिटी आमच्या रवींद्र भवनात ऑर्गनायज केली त्या ऍक्टिव्हिटीक हांवूय स्वता इनॉग्रेट करपा खातीर प्रेझेंट आशिल्लो. मोर दॅन 400 चिल्ड्रन्स अलॉंग विथ देअर पेरेंट्स
म्हणजे तांच्या आई बरोबर ती पेरंट्स आशिल्ली आणि आमी जेन्ना म्हणटा की मेनिस्ट्रल हायजीन तांकां शिकोवपाची आयच्या हातूंतल्यान गरज आसा खरोखरूच हांव एप्रिशिएट करता आणि म्हाका दिसता मेनिस्ट्रल हायजीन ही एक्टिविटी जी आसा ती तुमी कंटिन्यू दवरची आणि ताजी आयजूय बी म्हणजे तितक्याच मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातूय बी ताजी गरज आसा त्या पर्टिक्युलर पिरियडात म्हणजे मेनिस्ट्रल हायजिनाच्या बरोबर कावन्सिलिंगाची गरज ही खूप मोठ्या प्रमाणात उरता आणि तो मेंटल सपोर्ट हो तांकां त्या बाबतीत दिवप गरजेचो आसा. म्हाका दिसता रोटरीची आय बँक रोटरी क्लब ऑफ पणजी हे चलयतात, परत कॅन्सर डिटेक्शन इन द हॉस्पिटल रोटरी क्लब ऑफ पर्वरी, एडॉप्शन ऑफ द ओल्ड एज होम इन फोंडा, नर्सिंग इन्स्टिट्यूट बाय द रोटरी क्लब ऑफ पणजी मिड टाउन आणि सगळ्यात हालींच म्हणजे म्हाज्या हस्ते जो छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पुतळ्याचें अनावरण जालें हो म्हाज्या खातीरय खूप महत्वाचो क्षण आशिल्लो कारण ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत खंय तरी आमी म्हणटा आशेचे किरण जे दिसता छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे पळयल्या उपरांत आमी ही लढाई जिखतले हे निश्चितच दिसता आणि ताचे उक्तावण म्हणजे म्हापसा रोटरी क्लब हांच्यांनी म्हाज्या हस्ते केलें त्या बद्दल हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा. म्हाका दिसता रोटरी ओपन ऑपॉर्च्युनिटीज वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज जश्यो रोटरी ओपन करून दिता त्या खातीर खास करून आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे आमी म्हणटा जेन्ना वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटी जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना द रोटरियन फ्रॉम द वेरियस फील्ड जर पळयत जाल्यार JCCI प्रेसिडेंट बाब मनोज काकुलो हो रोटरीयन आसा, CII प्रेसिडेंट ब्लेज, BNI बाब राजकुमार कामत, TTAG बाब दिलेश शाह, रेड क्रॉस गौरीश धोंड आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन अगेन गौरीश धोंड तुमचे रोटरियन दे आर हेडिंग वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स. म्हाका दिसता विथ दीस त्यांच्या सगळ्यांच्या मदतीत आमी आज म्हणजे मुद्दामून मेन्शन कित्याक केलें तर आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे आज आमच्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी देशाक संबोधित करता आसतना तांच्यांनी ह्याच विशयाचेर ते उलयले कारण तेजी आज नितांत गरज आसा. आमी जर पळयता की आमच्या राज्यांतल्यानूच आमी सिंपल आमच्या राज्यांतल्यानूच आज जर वर्क फोर्स गोंयांतलो जर भायर गेलो म्हणजे लेबर कॅटेगरी पासून तो स्किल्ड मॅनपॉवर पर्यंत more than 2 lakhs people have migrated आणि आयजूय बी गोंयांत अशा स्किल्ड मॅनपॉवरची गरज आसा. गोंयांतल्या भुरग्याचे खंय तरी आमकां तांकां स्किल्ड करप आणि ह्या दृश्टीन परत एकदां ताजें मन इन शॉर्ट आमी ताका स्किल्ड जी आसा ही ट्रेनिंग दिवप हाची गरज आसा. तातूंतल्यान CII हे खूप बऱ्या पद्दतीन काम करता अलॉंग विथ द गव्हर्मेंट म्हणजे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट हांच्याय बरोबर तांचो टायअप आसा. तशी तुमची वेरियस ऑर्गनायझेशन्स जी आसा ही ह्या सेक्टरात खूप बऱ्या पद्दतीचे काम जे आसा हे करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता आणि निश्चितच रोटरीन इनिशिएटिव्ह घेवन ह्या पद्दतीच्या कामाक जर आमी थोडोसो पुशबॅक दिलो जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटा खातीर खरोखरूच हे एक बरें पावल जातलें आणि तेजी पॅन्डेमिक आमी पोस्ट COVID-19 जेन्ना विचार करता तेन्ना ह्या गोष्टीचो प्रामुख्यान विचार केलो वयतलो. इंडस्ट्री कडल्यान सगळ्यात मोठी मदत जर सरकारान म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी मदत केल्यात बट इंडस्ट्रियल सेक्टर रोटरी सारकेल्या ऑर्गनायझेशना कडल्यान जर गव्हर्मेंटाक सगळ्यात मोठी मदत जर आसत जाल्यार स्किल्ड मॅनपॉवर तयार करप तांकां ट्रेन करप आणि तांकां एंगेज करप ही गरज जी आसा ही ह्या पद्दतीच्या ऑर्गनायझेशनान काम करचे अशें म्हाका दिसता. आमी कोविड रिलेटेड जर पळयत जाल्यार कोविड रिलेटेड काम करता आसतना 22 मार्चाच्यान वेगवेगळे आमी जेन्नाच्यान लॉकडाऊन सुरू जालो जनता कर्फ्यू लागलो लॉकडाऊन 1 पासून लॉकडाऊन 4 पर्यंत आणि त्याच्या उपरांत अनलॉकिंग सुरू जालें. वेरियस गोंयांतलो बरोचसो जे बऱ्योचश्यो युनिट फॅक्टरी आमकां सगळ्यो जरी बंद करच्यो पडल्यो जाल्यार लॉकडाऊन 1 फेजीस सुद्धा आमी फार्मा इंडस्ट्री आसतली फूड इंडस्ट्री आसतली इंडस्ट्रियल सेक्टराक सदोदीत सरकारान खूप मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट केला. स्टेप बाय स्टेप आमी मागीर MSME इंडस्ट्री IT इंडस्ट्री या सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या लॉकडाऊन फेजींतल्यान आमी सपोर्ट करीत गेल्ले आसा. आमी जी इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटी जी काडली तातूंतल्यान वेगवेगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमच्याय वेगवेगळे सेक्टरांतले रिप्रेझेंटेटिव्ह ताजेर सदोदीत आमी घेतलेले आणि तांच्या कडल्यान सजेशन्स घेवन जो सपोर्ट गव्हर्मेंट सायडींतल्यान इंडस्ट्रियल सेक्टरान दिवपाक जाता तो सपोर्ट आमी दिला. हाज्याय फुडें आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन विचार करता की कशा पद्दतीन आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन सपोर्ट जो आसा तो करपाक शकता हाजो विचार सरकार म्हणून आमी करता. विशेष करून जर आमी पळयत जाल्यार सरकार पोस्ट कोविड हाज्या बाबतीत जो विचार करता आसतना म्हाका दिसता आमी एक वेगवेगळ्या सुरवाती पासून एग्रीकल्चर आसतले इंडस्ट्री आसतली
ताज्या उपरांत टुरिजम आसतले, मायनिंग आसतले, ह्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजचो जेन्ना विचार करता तेन्ना खास करून म्हणजे एग्रीकल्चर सेक्टराच्या बाबतीत आमी आमचो रिवायव करपाक सुरू केला. इवन दो इतकेच न्ही, एग्रीकल्चर जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेअरी फार्मिंग या सगळ्या सेक्टराचो परत एकदा रिवायव केला. म्हणजे 2 दिसा पयलीं आमी घेतलेली स्टेप्स आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत म्हणजे मोदीजीन वेरियस स्कीम लॉन्च केल्या फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर पासून एग्रीकल्चर सेक्टरा पर्यंत. पण ती ऑपॉर्च्युनिटी कशा पद्दतीत घेवप हे आमचेर डिपेंड आसा. हांव सिंपल वे तुला एकूच गजाल सांगतलो, म्हणजे द फर्स्ट टायम गोंयांत कृषी किसान क्रेडिट कार्ड हो जो आसा हो फर्स्ट टायम डेअरी सेक्टरांतल्या लोकां खातीर दिले गेले. मोर दॅन 9,000 फार्मर डेअरी फार्मर्स आर बेनिफिटेड बाय दिस किसान क्रेडिट कार्ड. हांकां जवळपास 1,60,000 रुपया विदाउट इंटरेस्ट लोन हो 9,000 शेतकऱ्यांक हो दिलो वयतलो. त्या खातीर हांवें मुद्दामून म्हणजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण वन पॅकेज आसतली किंवा मागीरच्यो सगळ्यो किंवा फायनान्शियल पॅकेज जी दिली आणि ताज्या उपरांत आत्मनिर्भर भारत हाज्या सकयल ज्यो ज्यो येवजण्यो केंद्र सरकारात काडल्यो ताचे बऱ्या रितीन इम्प्लिमेंटेशन स्टेटीन जावपा खातीर इट इज नॉट ओन्ली द गव्हर्नमेंट कॅन वर्क. म्हाका दिसता वेगवेगळे ऑर्गनायझेशन, वेगवेगळे इंडस्ट्रियल सेक्टरातले ऑर्गनायझेशन हांच्यांनी सगळ्यांनी जर जॉयंटली काम केलें जाल्यारूच आमी जे म्हणटा की सगळ्याच्या पर्यंत हाजो बेनिफिट्स व्यवस्थीत रित्या पावपाक शकता. ताजेर सगळ्यांनी काम करप हे गरजेचें आसता. आमी जेन्ना इंडस्ट्रियल सेक्टराच्या बाबतीत उलयता म्हणजे जायत्यो गजाली आमी इंडस्ट्रियल सेक्टराच्या बाबतीत आमी करपाक सुरवात केल्या. अजूनही नवीन नवीन इनिशिएटिव्ह आमी इंडस्ट्रियल सेक्टराच्या बाबतीत घेता. मागीर ती कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री पासून एमएसएमई जावं किंवा वेगवेगळे रिफॉर्म्स जे आसा म्हणजे लेबर डिपार्टमेंटान हाडलेले रिफॉर्म आसतले, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटान हाडलेले रिफॉर्म आसतले किंवा म्हणजे फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स या सेक्टरात हाडलेले रिफॉर्म म्हणजे फाटल्या 1.5 म्हयन्याच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारात जावं गोंय सरकारात खंयचेच बाबतीत तुम्ही जर पळयत जाल्यार विच इज एन इंडस्ट्री फ्रेंडली रिफॉर्म्स गोवा गव्हर्नमेंटान स्टेप्स घेतल्या, रिफॉर्म्स हाडल्या आणि विच इज ऑलवेज सपोर्टिव्ह फॉर द इंडस्ट्रीज अशें म्हाका दिसता. अजूनही मेजर रिफॉर्म्स मागीर जावं ते आयपीबीच्या बाबतीत आसत किंवा अजूनही वेगवेगळ्या सेक्टरात इंडस्ट्रियल सेक्टरातले रिफॉर्म हे फुडल्या 1.5 ते 2 म्हयन्यांनी तुमकां इंडस्ट्रियल सेक्टरात दिसून येतले. एक बरी गजाल म्हणजे आमी पळयता की ह्या सगळो विशय चालू आसतना सुद्धा मरीन क्लस्टर सारकिलो एक बरो क्लस्टर जर गोंयांत येवपाक शकता. गोवा गव्हर्नमेंट तातूंत इनिशिएटिव्ह घेवन मरीन क्लस्टर आमी प्रमोट केलो, फुडें हाडलो. बट त्याच बरोबर आमी जेन्ना वेगवेगळ्यो इंडस्ट्री प्रमोट करता आमी पळयता की मरिना प्रोजेक्ट जर येवपाक पळयता आसत विच इज अ ग्रीन इंडस्ट्री जाल्यार वेगवेगळे लोक आपले ताका विरोध मोठ्या प्रमाणात करता आणि ह्या विरोधाक खंय तरी तोंड दिवपाक जाय आसत जाल्यार फक्त सरकार किंवा मुख्यमंत्री किंवा मंत्री एकटेच दिवपाक शकना. समाजातल्या सगळ्या सेक्टरातले लोक, सामान्य लोक ह्या विशयाचेर उलोवपाची गरज आसा. सरकाराक ह्या बाबतीत सपोर्ट करपाची गरज आसा. गोंय जर इंडस्ट्री फ्रेंडली जातले आसत जाल्यार फक्त गव्हर्नमेंटानूच इंडस्ट्री फ्रेंडली जावन उपकारचें ना. म्हणजे विविध लोक जे आसा ह्या बाबतीत गव्हर्नमेंटाक सपोर्ट हो निश्चितच करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. मायनिंग सेक्टराच्या बाबतीत व्हडलें काय उलोवचो ना, पण निश्चितच फाल्यां मायनिंग सुप्रीम कोर्टात जी डेट आसा आमी आशावादी आसा की मायनिंग सेक्टरातूय बरो रिजल्ट जो आसा हो सरकाराच्या बाबतीत लागचो हेची अपेक्षाय आमकां आसा आनी त्या खातीर आमचें कम्युनिकेशनूय सुरू आसा. टुरिजम आमी परत एकदा म्हणजे तुमकां सगळ्या खातीर आसत किंवा टुरिजम इंडस्ट्री सुरू जावपाक जाय म्हणून आसत तरी टुरिजम इंडस्ट्री आमी सुरू केल्या. खंय तरी 10 to 15% टुरिजम इंडस्ट्री. बट आतां फुडें जर टुरिजम इंडस्ट्री फ्लरिश जातली आसत जाल्यार आमी प्रिपेर्ड आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आमी अशा पद्दतीन म्हणजे वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियल सेक्टरात वेगवेगळ्यो गजाली सदोदीत सरकार करीत आसा. म्हाका दिसता मेजर इन एड्युकेशनल सेक्टर फर्स्ट टायम गोंयांतले 11,000 टीचर हे ऑनलायन एड्युकेशन दिवपा खातीर ट्रेन करपी फक्त गोंय गव्हर्नमेंट आसतले. बाकीच्या राज्यांनी अशा पद्दतीचे ऑनलायन ट्रेन सगळ्या मागीर गव्हर्नमेंट आसतले, एडेड आसतले अशा पद्दतीची ऑनलायन ट्रेनिंग ही डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशनान दिली. इतकेंच न्ही तर आमचे आतां डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन परत व्हिडिओ कशा पद्दतीन करप आनी प्रिपेरेशन ऑनलायन परत पद्दतीन करप हाजी फर्दर ट्रेनिंग डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन किंवा जाय ते डायरेक्टर ऑफ हायर हाज्या खातीर एडवान्स ट्रेनिंग तांकां दिवपाचें सुरू केलां. ऑनलायन एडमिशन प्रोसेस 1 सप्टेंबराच्यान आमी ऑनलायन एड्युकेशन इन कॉलेज सेक्शनानूय बी आमी सुरू करता. जायत्यो गजाली एड्युकेशन सेक्टरात वेगवेगळ्यो गजाली केल्या
सपोर्टूय बी खूब प्रमाणात मेळटा. काही प्रमाणात भितर लेकुना आसा ना म्हणना की कनेक्टिविटीचो प्रॉब्लेम आसतलो. हे सगळे जे प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर गेली कितलीशीच वर्सां ना, ताका लागून प्रॉब्लेम फेस जाता. बट गव्हर्नमेंट इज कमिंग अप विथ द टेलिकॉम पॉलिसी ऑल्सो. म्हणजे वेगवेगळे आमी जेन्ना म्हणटा की आमकां प्रॉब्लेम जो दिसता तो प्रॉब्लेम करपा खातीर सरकार सदोदीत काम करीत आसा आणि ताकाच लागून आमी थोड्या दिसा भितर टेलिकॉम पॉलिसी सुद्दां आमी घेवन येता, जेणे करून आमचो एड्युकेशनाचो आमकां वेगवेगळ्या जाग्यार जे प्रॉब्लेम फेस जाता तेय प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. हालींच आमी आमचो पीपी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप सेल आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या सकयल आसा तो एक्टिवेट केला. वेरियस प्रोजेक्ट आमगे जेन्ना पीपी सेलच्या कन्वेन्शन सेंटर बेगिनात बेगीन परत एकदा सुरू जातले आणि वेगवेगळ्या पीपी प्रोजेक्टाचोय आमी विचार करता. जशें आमी आयदर बीओटी जॉयंट वेंचर अशा वेगवेगळ्या धर्तीचेर म्हाका दिसता अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रोजेक्ट आमी सुरू करपाचे येवजिल्या. हांव इंडस्ट्रीच्या बाबतींत वयता आसतना आनी एक गजाल हांव मुद्दामून सांगतलो की गोंय हे पयले राज्य जे आसतलें ज्या राज्यांत सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जावं मेडिकल वेस्ट जावं जो आमकां म्हणजे पोस्ट कोविड-19च्या बाबतींत एक प्रोग्रेसिव्ह थॉट घेवन फुडें वचपाक की वेगवेगळ्या सेक्टरांत फुडें वचपाक जाय. ताच्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट ज्या पद्दतीन आतां पर्यंत मेळत आयला हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचो सपोर्ट हो तुमच्या सगळ्यां कडल्यान आमकां अपेक्षीत आसा. त्या बरोबर हांव वयता आसतना हांव मुद्दाम एक गजाली हांव मेन्शन करतलो की तुमकां सगळ्यांक दिसतलें की आमी ऑलमोस्ट आयच्या म्हज्या प्रेस कॉन्फरन्सान लॉकडावन जो म्हणजे आमी 100 बंद फॉर 3 दिसां खातीर आणि जनता कर्फ्यू हो कंटिन्युअसली 10 ऑगस्ट पर्यंत म्हणजे रातचे 8 PM पासून 6 AM पर्यंत 100% जनता कर्फ्यू एक्सेप्ट इंडस्ट्रियल सेक्टरांतल्या लोकां खातीर अलाव करतले तांचे इंडस्ट्रियल कार्ड दाखयल्या उपरांत आनी मेडिकल एमर्जन्सी आणि 3 दिसाचो लॉकडावन. अशें जुलय म्हयन्यात आमी एक्स्ट्रीम हाजेर पावतले. आयच्यो जर कालच्यो केसी पळयत आमी 170 आणि आज तेज्या पेक्षा 180च्या सुमार केसीस गोंय राज्यांत मेळ्ळ्या. म्हणजे आमी जशें म्हणटा की मिड ऑफ द जुलय आमी पावस जो आसा हो एक्स्ट्रीम खूब मोठ्या प्रमाणात त्या खातीर हाजो विचार करून सगळ्यात हायेस्ट केसीस आमकां मिड ऑफ द जुलय मेळटल्यो 15 to 20 मेळपाक शकता. हे आमच्या मेडिकल टिमीच्या बरोबर डिस्कशन करून फायनल आशिल्लें. त्या खातीर एक खंय तरी लोकां मदीं परत एकदां मोठ्या प्रमाणात अवेरनेस आसतलो. लोकां मदीं परत एकदां आमी जे म्हणटा की जे आयकना तांकां कायद्याची भाशा सांगची पडटा एक एकदां. त्या खातीर सगळे नॉर्म्स जर फॉलो करतले आसत जाल्यार परत एकदां लोकांच्या मदीं मोठो अवेरनेस हो क्रिएट करपाक जाय आशिल्लो. ह्या सगळ्याचो विचार करून आमी 3 दिसाचो लॉकडावन जो आसा हो शुक्रार, शेनवार आणि आयतार येता ते शुक्रार. पण हातूंतल्यान लोकांनी पॅनिकूय जावन वचूंक जायना. म्हाका दिसता आमी हितूर जे एसेन्शियल सर्विसीस आसा त्यो सगळ्यो हातूंतल्यान काडलेल्यो आसा आणि एसेन्शियल सर्विसीस चालू उरतल्यो ह्योय तितक्योच म्हत्वाच्यो आसा. हांव वयता आसतना शेवटी सांगतलो की गोंय सरकारान इनिशिएटीव घेवन कोवीड हॉस्पिटल, कोवीड केअर सेंटर आयज तर आमचे डिसिजन आमचे परवाच्यान प्रत्येक तालुक्यांतले कोवीड केअर सेंटर हे एक्टिवेट जाता. हय थोडे कडेन 100% सगळे बऱ्यो फेसिलिटीज मेळटल्यो अश्यो ना, पण आमच्या परीन आमी जाता तितक्यो बऱ्यो फेसिलिटीज गव्हर्नमेंटाच्या वतीन दिवपाचो प्रयत्न केला. पण एक गजाल निश्चित आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आसपाक जाय, गोंय हे 1 नंबरचें राज्य आसा विच इज इन हायेस्ट टेस्टिंग. सगळ्या पेक्षा चड टेस्टिंग जर खंयच्या राज्यांत जाता आसत पर मिलियन जाल्यार तें गोंयांत जाताच. आणि ताकाच लागून आमी मॅक्झिमम जे डिटेक्शन करप किंवा पॉझिटिव्ह मेळ्ळो ताका परत असो कोवीड केअर सेंटरांत दवरप आणि परत एकदां आमकां मॉर्टेलिटी रेट कमी हाडपा खातीर आज आमचो मॉर्टेलिटी रेट विच इज इन 0.65% हो मॉर्टेलिटी रेट कंपेअर टू द अवर कंट्री 3% मॉर्टेलिटी रेट. आणि त्याच खातीर म्हणजे मॉर्टेलिटी रेट अजूनही ड्रॉप करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तुम्ही जर फाटले 18 डेथ जाल्यार ताचे कडेन जर लक्ष दिशात जाल्यार भितरले 17 लोक हे कोमॉर्बिड कंडिशनान आशिल्ले. हे कॅन्सराच्या एक्स्ट्रीम स्टेजीचेर आशिल्ले 4 लोक आशिल्ले. डायलिसिसच्या बाबतींत आशिल्ले 3 लोक आशिल्ले. ताज्या उपरांत 80 एंड अबाव गेल्ले 7 लोक कितें तरी आशिल्ले. आणि परत अल्कोहोलीक एकटो आशिल्लो. फक्त एकटोच ताजे निग्लिजन्स
म्हणून म्हणजे प्रॉपर तो ज्या वेळार येवपाक जाय आशिल्लो किंवा तेणे आपल्याक डायग्नोस करपाक जाय आसलो हॉस्पिटलान येवपाक जाय आसलो त्या खातीर आयलो ना म्हणून एकूच डेथ विच इज एन कोवीड डेथ हे म्हाका दिसता जाल्या हांव ताका लागून आमी जर सोशल डिस्टन्सिंग म्हण मास्क म्हण हाजो अवेअरनेस करप इट इज अवर ड्युटी ऑल्सो म्हणजे बींग अ रोटरीयन तुमी सगळे काम करीत आयल्यात बट पॉझिटिव्हिटी जर समाजात लोकांमध्ये जरा पॉझिटिव्हिटी पसरप जेका आमी म्हणटा जे बऱ्याच जाणांनी म्हाका विचारलें की भिवपाची गरज ना तूं परत परत कित्याक म्हणटा काय म्हणून हांवें म्हटलें खंय तरी कॉन्फिडन्स दिवप हो गरजेचो आसता आनी ताकाच लागून म्हज्या प्रत्येक प्रेस कॉन्फरन्सान हांव भिवपाची गरज ना म्हणजे आमकां आधार दिवप आनी ताजो मोरल बुस्ट दिवप हो गरजेचो आसा हांवें जेन्ना पळयलें की कोवीड हॉस्पिटलान जेन्ना पेशंट एकटोच उरता तेजी फॅमिली तेज्या बरोबर रावना तेन्ना ताका मोरल तेजो जर वाडटलो आसत जाल्यार कोणी तरी ताका सपोर्ट दिवचो पडटा आनी तो सपोर्ट जो आसा मुख्यमंत्री ह्या नात्यान पुराय राज्यांतल्या लोकांक म्हाका दिवपाचो आसता म्हणूनच म्हज्या कडल्यान दर फावटी भिवपाची गरज ना हो स्टेटमेंट हो सदोदीत वता म्हाका दिसता आमी गोंयांत घेतलेली स्टेप्स होमिओपॅथीक मेडिसीन डिस्ट्रिब्युशन सगळ्या पुराय स्टेटीनी आमी वेगवेगळ्या आमदाराच्या पंचायतीच्या सगळ्यां कडल्यान म्हणजे प्रत्येका कडेन आमी होमिओपॅथीक मेडिसीन फॉर द इम्युनिटी बुस्टर म्हणून डिस्ट्रिब्यूट केला जी तीन दीस मेडिसीन घेवपाची आसा हाजो मोठ्या प्रमाणात गोंय राज्यांत ताजो अजूनय आमी डिस्ट्रिब्युशन खूब मोठ्या प्रमाणात करता सगळ्या लोकांनी ताजो इम्युनिटी बुस्टर म्हणून लाभ घेवचो अशें म्हाका दिसता तुमच्या तकलेंत हांव उलयल्यार वेगवेगळे प्रश्न येता आसतले वेगवेगळ्यो गजाली येता आसतल्यो की गोंय सरकारात चल्लेल्यो वेगवेगळ्यो गजाली आनी कदाचित तुमकां सगळ्यांक वेगवेगळे प्रश्न म्हाज्या खातीर आसतले निश्चितच तुमी ते प्रश्न जे आसा हे सुभाष हांच्यांनी विचारचे किंवा तुमकां कोणाक दिसता आसत जाल्यार ताचे कडेन कॉर्डिनेट करचे पण हांव एक निश्चितच परत एकदा सांगता हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता की रोटरीयन म्हणून तुमी ज्या पद्दतीन कॉन्ट्रिब्युशन तुमच्या कामाच्या वतींतल्यान वेगवेगळे कॉन्ट्रिब्युशन्स तुम्ही वेगवेगळ्या तालुक्यांनी केले त्या खातीर खरोखरूच गोंय सरकारच्या वतीन आणि वैयक्तीक म्हाज्या वतीन मनापासून तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन आणि कार्य आणि असोच सपोर्ट तुमच्या सगळ्यां कडल्यान सदोदीत नॉट ओनली इन द कोविड बट सरकारा खातीर सदोदीत आसचो हाजी अपेक्षा करता देव बरें करूं देव बरें करूं मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं गोंयचे मानादीक मुख्यमंत्री यांनी वेळ काढून आमच्या बद्दल आणि रोटरीयना वांगडा हो संवाद साधलो जेन्ना आमी एक 15 दिसां पयलीं हो कार्यक्रमाचे विचार केल्लो लायव्ह इंटरॅक्शन विथ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन डायरेक्ट भासाभास रेकॉर्डेड न्ही लायव्ह तेन्ना आमी गोंयच्या सगळ्या लोकांक विचारिल्ले तुमकां कितें प्रश्न विचारपा जाय आणि खूपशे आमचे कडेन 100 वयर प्रश्न आयले गोंयच्या प्रत्येक भागांतल्यान त्यातले आम्ही फक्त 20 प्रश्न आज आम्ही घेतल्या खूपशे प्रश्न मुख्यमंत्री साहेबांनी आपल्या भाषणात ताजे उत्तरां दिले आमकां तरी परत एकदा आम्ही विचारूंक सोदता आणि एकदा तुम्ही जसे शेवटाक म्हळे तुम्ही असताना आमकां कांयच भिवपाची गरज ना वी आर व्हेरी ग्रेटफुल दॅट वी हॅव डेडिकेटेड पीपल ॲट द हेल्म ऑफ अफेअर्स and we are confident that things will work out fine in the long run. आमचो ऍक्च्युअली पहिलो प्रश्न असलो की पुण्या बेंगलोर मुंबई डबल आणि ट्रिपल लॉकडाऊन जाता गोंया कित्याक जायना आणि तो प्रश्न तुम्ही आज सकाळीच सॉल्व केलो पण पहिलो प्रश्न आज 3 दिसाचो लॉकडाऊन तुम्ही करून आमचो सॉल्व केला पण विचारपा जाय की हे 3 दिसान फुडें कितें हाऊ आर वी टू टॅकल दिस रायझिंग कर्व can we stay as of today has community spread या कम्युनिटी ट्रान्समिशन चालू झाले याबद्दल तुमकां कितें म्हणपा जाय फुडले आठवडे 2 आठवडे आमी कितें करतले गोंय खातीर सर आमी एकंदर जेन्ना आमच्या मेडिकल टिमी कडेन डिस्कस केलें ताच्या उपरांत आमकां हायेस्ट केसीस केन्ना ताजें डिस्कशन आमच्या कंटिन्युअसली एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर उत्कर्ष जीएस टीम आनी आमचे बाकीचे सगळे जे कोविड पळयता हांच्या बरोबर डिस्कशन केल्या उपरांत तांचें म्हणणें आसलें की 15 जुलय टू 28 जुलय किंवा अप टू द 30 जुलय आमी एक्स्ट्रीम केसीस पळोवपाक शकता आनी तुमी म्हटलां की फ्लॅटन कर्व केन्ना जातलो काय म्हणून आमच्या अंदाजानुसार बिकॉज आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय कोरोना व्हायरस इज अ न्यू व्हायरस त्या खातीर आमी प्रत्येक जाण जे करता हाजो खंयसरूच म्हणजे हाजो पयलींचो अनुभव ना ऑन एक्सपिरियन्स बेसीस वी कांट टेल की आतां नाव इट वील फ्लॅटन अमक्यो केसीसचेर पावले त्या खातीर आमी म्हणटा की ऍटलिस्ट 30 जुलयच्या उपरांत म्हणजे पावसाच्या उपरांत
म्हाका दिसता थोडोसो आमकां कर्व जे आसा फ्लॅटन जावपाक शकता. आमी 3 दिसाचो लॉकडावन जो घेतला तो 3 दिसाच्या लॉकडावन म्हणजे परत एकदा कारण आमी एक्स्ट्रीम स्टेज घातल्या उपरांत लोकां मदीं खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां अवेअरनेस जावपाक जाय आनी लोकांनी सगळे नॉर्म्स जे आसा हे पालन करपाक जाय. आयजूय जर पळयत जाल्यार आयजूय तशें पळोवंक वचत जाल्यार कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट आमी खूब बऱ्या स्थितीत आसा. सुद्दां हो जर स्ट्रिक्टनेस आनीक पाळप म्हणजे हांव लोकांच्यो सिली मिस्टेकी ज्यो सांगता आपल्या घरात कोविड पॉझिटिव्ह जर एखादो गेला आसा किंवा ताका क्वॉरंटायनान व्हेला किंवा ताका कोविड सेंटरान व्हेला जाल्यार ते आपल्या फॅक्टरीन येवंक जायना. आयज सगळ्यांक खबर आहा जर तुलीप फॅक्टरीन कितें जालें तर हांव सांगता कारण इट इज डिक्लेअर्ड मोर दॅन 120 केसीस आमकां एका तुलीप फॅक्टरींतल्यान मेळ्ळे. म्हणजे तांच्यांनी जर थोडी प्रिकॉशन्स घेतलेली जाल्यार आज गोंयांत केसीस म्हाका दिसता 200-250 पेक्षा कमी जातल्यो आसल्यो. सिंगल म्हणजे मांगूर हिला वयली एक केस जर पळयली म्हणजे त्या पयल्या फॅमिलीत किंवा त्या डॉक्टरान जी चूक केली ताजे परिणाम आमकां आज पुराय थंयसर मांगूर आनी परिसरात आमकां भोगचे पडले. म्हणजे द फर्स्ट डे डॉक्टराक डावट जरी येता आनी तो पेशंट जर तो धाडून दिता जाल्यार म्हाका दिसता आमकां ही परिस्थिती आज आमचेर येवची नासली. तेकाच लागून म्हणजे परत एकदा म्हणजे लोकांनी खंय तरी सिरियसनेस हो कोविडाच्या बद्दल घेवचो म्हणून आमी सगळ्या लोकांक परत एकदा जे जनता कर्फ्यू रातचो 8 ते सकाळी 6 पर्यंत आणि 3 दिसाचो लॉकडावन आणि परत एकदा सगळे सोशल डिस्टन्सिंग आणि नॉर्म्स फॉलो करून स्मूथली चालू उरचे हाच्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न आसा. थँक्यू सर. देवा कडेन मागता की अशें जावचें न्ही, पण समजा जर दिसाक 100 वयर केसी येवंक लागल्यो 100, 150, 200 तर आर वी प्रिपेर्ड? इज गोवा's preparedness to fight this? Can you elaborate on this, sir? How will we tackle this upsurge? तू जशें देवा कडेन मागता हांवूय देवा कडेन मागता की चड लोकांक कोविड जावचो न्ही म्हणून. बट आयज आमच्या कडेन 180 सुमार केसीस आसा. बट एक बरी गजाल आसा की आमच्या कडेन मेळपी केसीस ह्यो असिम्प्टोमॅटीक आसा आनी असिम्प्टोमॅटीक ज्यो केसीस मेळटा तांकां आमी कोविड केअर सेंटरान दवरता. आज आमचे ऑलमोस्ट सगळ्या तालुक्यांनी म्हणजे 1-2 तालुके जर सोडीत जाल्यार सगळी कडेन 1-2 कोविड केअर सेंटर आसा. 2000 बेड फॉर द कोविड असिम्प्टोमॅटीक पॉझिटिव्ह हाज्या खातीर आमच्यो रेडी आसा. थंयसर सध्या जवळपास 1000 आणि 200 1000 सुमार लोक जे आसा ते थंयसर एडमीट आसा. म्हणजे 800 ते 850 सुमार आणि अप्रॉक्सिमेटली जे 1000 हॉस्पिटलान आसा विच इज सिम्प्टोमॅटीक जेंका मायल्ड सिम्पटम्स आसा जोर येता कोणाक ब्रेथलेसनेस आसा भितरले 6 ते 7 पेशंट हे मातशे सिरियस आसा. बट आमचो अंदाज आसा मॅक्झिमम पेशंट असिम्प्टोमॅटीक मेळ्ळ्या कारणान आमकां अजून एक 500 बेडाची जरी तयारी करची पडली म्हणून आमी म्हटला की प्रत्येक तालुक्यातले कोविड केअर सेंटर हे परवा पर्यंत तयार जाता. म्हणजे 3000 बेड फॉर द कोविड केअर सेंटर ऑफ असिम्प्टोमॅटीक पेशंट विथ ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स म्हणजे त्याची मेडिकल टीम थंयसरली आमची परत थंयसर जे आमकां अटेंडंट जाय कॅटरर जाय हाऊसकीपिंग जाय या सगळ्या सहीत आमकां फक्त डॉक्टर मेळूनच उपयोग ना त्याच्या खातीर सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करचो पडटा. तो आमचो तयार आसा आणि कोविड केअर हॉस्पिटल जे आसा थंयसर आमची 220 बेड ह्यो आमचे कडेन आसा. अजुनूय 100 बेड थंयसर खाली आसा आणि आमची पुरा मेडिकल टीम म्हणजे जशें आमी म्हणटा की थंयसर नॉट ओन्ली द मेडिसिन तर वेगवेगळे सगळे डॉक्टर्स जे आसा थंयसर अवेलेबल आसा. थँक्यू. 3-4 महिन्या पयलीं आता तो इतिहास कसो दिसता गोंयच्या टिचरांनी हाऊस टू हाऊस सर्वे केलो. ताचेर खूप लोकांक दिसलें कितें गरज आसली पण आतां इन हायंडसायड अशें म्हणटा न्ही त्या सर्वेचो फायदो गव्हर्मेंटाक कसो जालो त्या बद्दल तुमी कितें सांगूंक शकतात? आमी जो बेजीक सर्वे केल्लो तेन्ना आमकां डिटेक्ट करपाक मेळ्ळें की कोणा कडेन ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसली कोणाक अस्थमॅटीक पेशंट आसले आनी आयजूय बी त्या सर्वेचो आमी खूब बरो वापर करता की जेन्ना कंटेनमेंट झोन आसा त्या कंटेनमेंट झोन जे सर्वे केल्लो फॉर एक्झाम्पल आमी म्हणटा की आमी आमच्या 70 मोर्ल्या गांवांत आमी जो सर्वे केल्लो त्या बेजीक सर्वेचेर आमी फायंड आउट करपाक शकले की कोमॉर्बिड कंडिशन कोण आसलो तांकां कॉन्टॅक्ट करून तांकां पयलीं टेस्ट केले वता आणि त्यांची प्रिकॉशन्स जी आसा ही पयली घेता. म्हणजे जेणी सर्वेन आपले रायट इन्फॉर्मेशन दिला 70 वर्साचो वयर आसा आणि ताका अस्थम्याचो प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ताका आमी सगळ्यात पयली टेस्ट करता आणि त्याची काळजी पयली घेता. किंवा आमी केल्या अवेअरनेसा खातीर आज ते लोक जे आसा हे 4 पावलां कोरोनाच्या व्हायरसा पासून पयस आसात हे बिकॉज ऑफ दॅट. बिकॉज आमी हायर एड्युकेशना कडल्यानय बी
एक बेसिक पंचायतीचो सर्वे म्हणजे स्किल्ड मॅन पॉवर त्या पंचायतीन बाकीचे कितें आसा हो एक बेसिक सर्वे करून घेतला तेजोय वापर आमी फुडल्या आमच्या कामात वेगवेगळ्या करून घेवपाचे आसा. थँक्यू सर. जेन्ना आमी आमच्या रोटरींतल्या आनी गोंयच्या दोतोरांक विचारले तुमकां कितें विचारपाक, चडशा दोतोरांचो एकूच प्रश्न आशिल्लो. तांणी ती 2-3 वखदां सांगली. रामडेसिवीर, फ्लाविस्पिर, इटोइझुमॉब ही सगळी वखदां तांकां दिसता की फुल इंडियन जेन्ना लोकांनी वापरल्या ताचो फायदो जाला. गोंया राज्या कडेन हाजो सांठो कितलो आसा आनी जी कोविड हॉस्पिटलांत जे आयसीयून बी पेशंट आहात तांचेर आमी ही वखदां वापरल्या काय ना हे आमच्या दोतोरांक तुमी सांगचें. तुम्ही जे म्हटले रामडेसिवीर आणि तीन मेडिसिनातली 2 मेडिसिन ही आम्ही आमच्या कोविड हॉस्पिटलात अवेलेबल केल्या 3 दिवसा पयलीं आणि हेची खूप मोठ्या प्रमाणात शॉर्टेज असले ती 3 दिवसा पयलींच आम्ही अवेलेबल केल्या. आमची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आमच्या डॉक्टराची एम्सच्या डॉक्टरांच्या बरोबर आमची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगूय जाली. इवन दो प्लाझ्मा थेरपी कशा पद्दतीन दिवपाची ताच्या खातीर आमची प्लाझ्मा बँक ही ऍक्टिव्हेट जाल्या. म्हाका दिसता एक 2-4 डोनरूय आयल्या. त्या खातीर जे ऍडव्हान्स मेडिसिन्स जी ते म्हणटात त्याचो वापर कशा पद्दतीत करप हाजी त्यांच्याकडे डेली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग एम्सच्या डॉक्टराकडे ही कंटिन्युअसली चालू असता आणि ते डिसिजन जे आसा हे आमच्या थंयचो कन्सर्न मेडिसिन हेड किंवा बाकीचो आसा हे तेंच्यांनी घेवपाचे आसा. ती तांकां तितको फ्री हँड आसा दे कॅन टेक दॅट डिसिजन. Thank you so much. Our doctors will be very happy to hear. Another thing which a lot of people talk about is how are we treating our containment zone. मुंबई कशे धारावेन तांणी एक्सटेन्सिव्ह स्क्रीनिंग केल्ले तशें आमचे जे 2-3 कंटेनमेंट झोन आसा न्ही मांगोर हिल, जुवारीनगर, चिंबेल धारावी भशेन एक्सटेन्सिव्ह स्क्रीनिंग केला का आणि आमचे दोतोर विचारतात ते पल्स ऑक्सिमीटर ते ऑक्सिजन लेवल्स बी आम्ही चेक करता का त्याबद्दल तांकां तुमचे कडल्यान आयकुपा जाय. 2 गजाली आमचे कंटेनमेंट झोन जे आसा म्हणजे कंटेनमेंट झोनात आम्ही मॅक्सिमम टेस्टिंग करता. जो जो फुडें येता टेस्टिंग करता आणि जो पॉझिटिव्ह आसा ताका व्हरून कोविड केअर सेंटरान घालता. स्पेशली विथ द मांगूर हिलान आमी आमची फ्लू ओपीडी सुरू केली आणि ती फ्लू ओपीडी डेली डॉक्टर्स आमचो थंय अवेलेबल आसतालो. जो कोण काही ट्रिटमेंटा खातीर येता ताका आमी ट्रिटमेंटूय दिताले. इवन दो इम्युनायझेशन हे आमी थंयसरूय अवेलेबल करून इम्युनायझेशन कोणाचें आमी डेट मिस जावपाक दिवंक ना. आणि पल्स ऑक्सिमीटर जो आसा हो आमी अवेलेबल केला सगळी कडेन आसा. इवन दो आमी पल्स ऑक्सिमीटर हो कंटेनमेंट झोनान सुद्धा आमच्या काही जणांकडे अवेलेबल करून दवरला. त्याची ऑक्सिजन लेवल जी आसा ही कंटिन्युअसली तांकां चेक करपाक लायता. स्वता सुद्धा थंयसरल्या त्या कंटेनमेंट झोनातल्या एरियेन काही जणांकडे अवेलेबल आसा. आणि जर तसो इवन आमचे जे कोविड केअर सेंटर्स आसा थंयसर पल्स ऑक्सिमीटर अवेलेबल आसा आणि कोणायचो जर ऑक्सिजन लेवल कमी येता अशें दिसलें आसत जाल्यार रोखडेच आमी ताका कोविड केअर सेंटरांतल्यान आमी कोविड हॉस्पिटलांत शिफ्ट करता. थँक्यू सर. गोंयचे जे दोतोर आहा पर्टिक्युलरली मेडिकल कॉलेज आणि कोविड हॉस्पिटलांतले तांणी खूब बरें काम केलां. बट दे हॅव वर्क सो हार्ड फॉर द लास्ट 3 months. Don't you think they are exhausted now? Don't you think they need relief? They need some more people to come in. So how do you plan to use the private doctors? Is there any plan from the government to use the services of private doctor to give bit of relief to these hard-working and well-fighting doctors of the COVID hospital? Sir. सगळ्यात पहिले थँक्यू. म्हणजे कोणीतरी कॉग्निझन्स घेवप हाची गरज आसा. तुम्ही लक्षात हाडल्या लोकांच्या की आमचे डॉक्टर्स टायरलेसली ते काम करता कंटिन्युअसली फ्रॉम द 26th ऑफ मार्च म्हणजे 28th मार्चाक आम्ही कोविड हॉस्पिटल आणि आमच्या ESI हॉस्पिटलचे डॉक्टर्स, गोवा मेडिकलचे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पॅरामेडिकल स्टाफ कंटिन्युअसली 24/7 म्हणजे थोडे जाण तर 2-2 महिने अजूनही म्हणजे हॉटेल जे आम्ही दिला त्या हॉटेलाचेरूच रावत आसा. मागीर इतुरले मेडिसिन डॉक्टर आयले, एनास्थिसिस्ट आयले, टेक्निशियन आयले सगळे जाण आणि त्याच्या खातीर गोवा मेडिकल कॉलेजचे असतले किंवा बाकीचे असतले इवन दो फ्रॉम द डॉक्टर्स फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसीस आणि ESI हॉस्पिटल हे सगळे जाण इतकेच नाही तर हाच्या व्यतिरिक्त आमचे जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स असतात, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असतात हांगासर आम्ही थ्रोट स्वॅब कलेक्शनचे काम करता. ताच्या व्यतिरिक्त आम्ही 6 जाग्याचेर आम्ही टेस्टिंग फॅसिलिटीजूय करता. आमचे पॅथोलॅबचे टेक्निशियन हे सुद्धा 24/7 कंटिन्युअसली काम करता. ते तुम्ही राईटली सांगलें की प्रायव्हेट डॉक्टर्सांनी हातूंत मदत करपाची आमकां गरज आसा. ताच्या खातीर खरें म्हणजे तांच्यांनी फुडें येवपाक जाय आसलें की आमी कशा पद्दतीची मदत करपाक तयार आसा
म्हाका दिसता आमी कंटिन्युअसली त्यांच्या कडेन ह्या विशयाचेर आमी पयर त्या खातीर एक डिसिजन एटलिस्ट म्हटल्यार आमच्या कडल्यान इनिशिएटीव घेतली मागीर त्यांच्या कडल्यान कितें स्टेप येता तो पळोवया. पूण आमी सुरवातीक तरी म्हटलां की आज हांव मुद्दामून हे तूं विशय काडलो म्हणून मुद्दामून सांगता. आज जे 18 डेथ जाल्यो तितूंतल्यो जर पळयत जाल्यार जवळपास 8 डेथ ज्यो आसा त्यो प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतल्यान पेशंट आमचे कडेन रिफर केले बिकॉज ऑफ द किडनी फेलियर आशिल्लो. कॅन्सराची ट्रिटमेंट चालू आशिल्ली की ब्रेथलेस जावन तेज्या कडेन आयलो म्हणून तेजेर आमचे कडेन जालो. 8 पेशंट हे गोंयांतल्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतल्यान 8 न्ही 10 म्हटल्यार जाता. हांव एक तरी जो डायरेक्ट कॅन्सर पेशंट जो ट्रिटमेंट घेता 10 पेशंट हे आमकां प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतल्यान रिफर करून तो कोविड पॉझिटिव्ह जाला म्हणून आतां तूं पळय. 4-5 पेशंट तर डायरेक्टली डायलिसीस. आता जे रुटीन डायलिसीस तुमच्या हॉस्पिटलांत घेता तो पॉझिटिव्ह जालो आसत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी वेवस्था कोविड ट्रीट करपाची तांच्यांनी करपाक जाय. पुराय देशभर की सगळी कडेन सगळ्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी की ट्रीट करपाक सुरू केला. मुंबय पळयात, दिल्ली पळयात, बेंगलोर पळयात. आतां तेजें सेग्रिगेशन कशें करप, कशा पद्दतीन करप हाजें बसून डिस्कशन करचें पडटलें. आय एम ओपन. फाल्यां तेंच्यांनी म्हाका मेळपाकूय येता म्हटलां की प्रायव्हेट हॉस्पिटल असोसिएशन आनी प्रायव्हेट डॉक्टर्स दे वेलकम. त्या बद्दल त्यांच्या कडेन डिस्कशन करून खंय तरी तांच्यांनी ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत राज्य सरकाराक, राज्याक, लोकांक मदत आसा ही करप गरजेचें आसा म्हाका दिसता आनी ती तेंच्या कडल्यान अपेक्षा आसा. थँक्यू सर. तुम्ही ओपन आसात हे ऐकून खूप बरे दिसले. आम्ही मागता जे आमचे रोटरीतले डॉक्टर आणि बाकीचे असोसिएशन त्यांनी याबद्दल फक्त फुडें पावल घेवचें. ह्या दोतोरांक आनी एक दुबाव आशिल्लो. मदीं गव्हर्नमेंटान डिक्लेअर केल्लें की प्रत्येक हॉस्पिटलांत 20% आयसीयूतले बेड कोरोना खातीर रिजर्व करपाचे असो एक स्टेटमेंट गव्हर्नमेंटा कडल्यान आयिल्लो. दोतोरांक कितें भंय दिसता ते पेशंट बाकीच्या पेशंटाक इन्फेक्ट करीत म्हणून. हे अशें जावचें न्ही. सो असो कितें प्रपोजल आसले का तो सोडून दिलो विचार हे तुमचे कडेन विचारता. प्रायव्हेटा कडल्यान जेन्ना खंयचोच स्टेप घेतलो वचना तेन्ना गव्हर्नमेंटा कडल्यान स्टेप घेवचो पडटा. खरें म्हणजे तांच्यांनीच पयलीं फुडें येवपाक जाय आशिल्लें आमी करता म्हणून. तेंच्या कडल्यान जेन्ना एकूय स्टेप येवंक ना तेन्ना गव्हर्नमेंटा कडल्यान इनिशिएटीव घेवन निदान तुमी आतां कितें तरी कराय सांगपाक तरी जाय. आमी जेन्ना आतां ऑर्डर काडली की तुमी 20% रिजर्व दवरा तेन्ना ते आतां उलोवपाक येवपाक लागला. सॉरी टू से दीस बट Yes. तांची इनिशिएटीव खूब पयलीं आसूंक जाय आसली की वी आर ऑल्सो पार्टनर इन मेडिकल की आमी DDSS ते आमचे सगळे पार्टनर आसा आनी कोविड इज ऑल्सो कवर अंडर द DDSS. फाल्यां सकाळीं म्हाका सांग कोणाक जरी बरी फेसिलिटीज जाय. आज लोक आमच्या कोविड हॉस्पिटलाचो फोटो घालता आनी व्हायरल करता. म्हाका सांग कोविड हॉस्पिटल आमचे ESIचे हॉस्पिटल सेंट्रल सिटीच्या अंदर खंय तरी आतां एखादो तांच्यांनी सोलार करपा खातीर तेजे वयर पॅनल घातला तो लिकेज जालो. वॉशरुमांत खंय तरी लिकेज येवपाक आमी तो फ्लोर बंद केलो बट तो फोटो वचून काडून व्हायरल करता. आतां शेवटी आमी ना म्हणना की खंय तरी चुको आसतल्यो बट VIP आमी थंय फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट दिता. आमी सगळीच गजाल आमच्या कडल्यान VIP अपेक्षीत करचे न्ही. गेले दीस आमी लॉकडावन केला थंयसर आमी रेशनूय सगळे फुकट दिता, टेस्टिंगूय फुकट करता, ट्रिटमेंटूय फुकट करता, सगळेंच फुकट करता. म्हणजे सरकार ह्या बाबतींत सगळें करता आनी वयल्यान सगळ्या गजालीक आमचा विरोध जाता. ते एक्झाम घेवपा खातीर विरोध, टेस्टिंग करपा खातीर विरोध, ते कंटेनमेंट झोन करपा खातीर विरोध, सगळ्याकूच विरोध. म्हणजे आयज काल कोण कशें आसा इनिशिएटीव घेवन सपोर्ट करपा खातीर लोकांक येवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता डॉक्टर्सांनी जर पयलीं आमच्या कडेन आयिल्ले वी आर रेडी आमचो प्रपोजल हो आसा जाल्यार म्हाका दिसता आमकांय ती ऑर्डर जी आसा ती काडची पडची नासली. तांच्यांनी आपलो प्रपोजल जो आसा हो सरकारा कडेन दिवचो. वी आर ओपन. थँक्यू सर. तुम्ही VVIPचे नाव उलयले म्हणून गोंयचे खुबशे लोक ज्यांच्याकडे पयशे आहा दे कॅन एफोर्ड बेटर ट्रीटमेंट. तांकां जर दिसता की आमकां कोविड हॉस्पिटल मडगांवचें नाका एक प्रायव्हेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलाक परवानगी दिवंक शकता का की ज्यांनी एक फिक्स तुम्ही रेट फिक्स करा की कितले 20,000 25,000 फॉर द ट्रीटमेंट. तांकां अशी परमिशन दिवपाचे गव्हर्नमेंटाचे कितें प्लॅन आसा? 100% आमी तयार आहा परमिशन दिवपाक. आमी तर म्हणटा की परमिशन घेयात. तांच्यांनी फाल्यां दिवचें आनी कोण कोण रेडी आसा पळय न्ही तांच्यांनी परमिशन घेवची हें आमचें म्हणणें आसा. उलट रेट्स कितें आसा तो तांच्यांनी एकदां फिक्स करचो जेणे करून लोकांकूय त्रास जावचो न्ही. एक सर्टन अमाउंट फिक्स करून त्या रेटीच्या प्रमाणे लोकांक ट्रीट करचें. शेवटी तांच्यांनी लोकांक ट्रिटमेंट दिवप ही गरजेची आसा. Thank you, doctor. Now you have thrown the ball into their court. So all the critics who have been criticizing on social media, I think they need to reply to whatever you have said. Going on the same line, a lot of good work has been done by the medicine department. But don't you feel as a doctor that other ENT, urology, nephrology, whatever, heart, pulmonary, don't you think all these doctors also need to be taken to Margao COVID hospital?
because patients have complications, all other complications. As you have rightly said, most patients have died of complications than of corona. So how can we increase the scale or the variety of doctors? तुमकां रॉंग इन्फॉर्मेशन आसा इन कोविड हॉस्पिटलान वेनेवर रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशलिस्ट डॉक्टर आमचे जीएमसींतल्यान तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आसा वो थंय वता टेक्निशियन वता आजूय बी म्हणजे माझ्या इन्फॉर्मेशनाच्या प्रमाणे वो द कॅन्सर स्पेशलिस्ट वता हार्ट स्पेशलिस्ट वता किडनी स्पेशलिस्ट वता आणि कन्सर्न त्या वेळार तो वचून ताका ट्रीटमेंट करून परत येता दिस इज ट्रू जेन्ना जेन्ना गरज लागता थंयच्यान कॉल वता आणि हांगासल्यान आमचो कन्सर्न डॉक्टर हो थंय वता. Thank you, sir. I think a lot of people of Goa are not knowing it. That's why all these debates are ranging. You have made things very clear. When we look at now, this corona is here to stay for the next few months. There is a question from a person. What will be the new normal for Goa? गोंयचे नवे नॉर्मल कितें जातले फुडल्या 3 महिन्यांनी 4 महिन्यांनी कितें जावंक शकता? आदलो गोंय तसो उरचो ना, बदलतलो कसो? ह्या बद्दल तुमचें कितें मत आसा? आम्ही जेन्ना विचार करता की नवे गोंय कशें आसचें हांव त्या खातीर म्हणटा की पोस्ट कोविड-19 गोंय कशें Yes. आसचें म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत हो कन्सेप्ट लोकां समोर मांडला आणि आत्मनिर्भर भारत करपा खातीर की तांच्यांनी वेगवेगळ्या सेक्टरांक तांच्यांनी टच केलो म्हणजे एग्रीकल्चर पासून इंडस्ट्री पर्यंत आणि त्या खातीरच आज त्यांचो टॉक हो स्किल डेच्या निमित्तान म्हणजे वर्ल्ड युथ स्किल डे हाच्या निमित्तान स्किलाचेर आशिल्लो म्हाका दिसता त्याच धर्तीचेर की एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका दिसता की स्वयंपूर्ण गोंय जावप हें गरजेचें आसा. आयज जर पळयत जाल्यार गोंय राज्य हें सगळ्या गोष्टी खातीर म्हाका दिसता हें इतर राज्यांचेर डिपेंड आसा इतर देशाचेर डिपेंड आसा. तशें जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आयर्न ओर सोडलो ओके आनी थोड्या प्रमाणात फिश जाल्यार आमी कांयच व्हडलें एक्सपोर्ट करिना तोय बी लो ग्रेड आयर्न ओर हांगासल्यान पयलीं पासून म्हणजे पोर्तुगीज आसले तांच्याच्यान तो एक्सपोर्ट जावपाक लागला आनी थोडे फिश हे जर एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन अजूनही बारीक म्हणजे इंडस्ट्रियल सेक्टरांतले आसतले हांव अशें म्हणना की इंडस्ट्रियल सेक्टरांत वेरियस गजाली ज्यो आसतल्यो कारण ज्यो प्रोडक्शन हांगासर करून एक्सपोर्ट जाता बट मेजर जे आसा पळय न्हू ते आमी सगळे इम्पोर्ट करता म्हणजे जे आमकां रुटीनली लागता त्यो गजाली जर आमी पळयत दूद आसतलें आमकां भाजी आसतली किंवा आमकां ग्रॉसरी आयटम आसतले आमकां लागपी फुलां आसतली सगळ्यो गजाली महाराष्ट्र कर्नाटक तामिळनाडू ह्या सगळ्या राज्यांचेर आमी कंटिन्युअसली डिपेंड रावता आनी ते जर स्वयंपूर्ण गोंय जातलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता एग्रीकल्चर पासून प्रोडक्शन इंडस्ट्री पर्यंत ह्या सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा आनी ती वेळ ही आतां आयिल्ली आसा किंवा हे जर करपा खातीर सरकार सर्वतोपरी मदत करपा खातीर तयारी दवरल्या तुमच्यो आयडियाज तुम्ही घेवन सरकारा कडेन येवचे आमच्या दृश्टीन आमी सगळी मदत म्हणजे सगळ्या खातीर आमी ओपन आसा आनी सगळे करपा खातीर तयार आसा. सरकार हे सगळें करूंक शकना आमी सदांच म्हणटा की बऱ्याचशा लोकांचें म्हणणें आसा की सरकारान करचें सरकार कितें कितें करतलें म्हणजे सरकार वेलफेअर सेक्टरांतल्यो स्किमी चलयतले हेल्थ सेक्टरान लोकांक सपोर्ट करतले किंवा सरकार एडमिनिस्ट्रेशन चलयतले ह्या सगळ्या सेक्टरांत जरी आसत जाल्यार ते आमी जशें प्रायवेट सेक्टरांतल्यान काम जावपाक जाय किंवा जॉयंटली काम जावपाक जाय आनी ते जावपा खातीर म्हणजे नवीन नवीन लोक आपल्यो नवीन आयडियाज घेवन ह्या सगळ्या सेक्टरांनी लोक येवपाची गरज आसा आनी निश्चितच म्हाका दिसता म्हणजे जशें फार्मा सेक्टरांतल्यान आमी मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट जो आसा तो जाता म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की फाटले फावटी CHQ म्हणजे क्लोरोक्वीन मेडिसिन्स जे अमेरिकेक जाय आशिल्ले आणि जो कंटेनमेंट मुंबई हांगासर हाडून दवरलेलो आणि फ्रॉम अमेरिकेच्या प्रेसिडेंटाक मोदीजीक फोन करचो पडलो दॅट कंटेनमेंट हॅड गॉन फ्रॉम अवर वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट आणि तो मुंबई पोर्टाचेर हाडून उरलेलो विच इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस गोवन म्हणजे मेडिसिन्स मोठ्या प्रमाणात वी आर फोर्थ इन द कंट्री म्हणजे अश्योच सेक्टरांतल्यो वेगवेगळ्या म्हाका दिसता इंडस्ट्रीज ह्यो गोंयांत येवपाची गरज आसा वेगवेगळे क्लस्टर्स येवपाची गरज आसा जसो मरीन क्लस्टर आयलो जसो फूड सेक्टरान आसतलो एग्री सेक्टरांत आसतलो वेगवेगळे जर प्रोडक्शन सेक्टरांतले वेगवेगळे क्लस्टर्स आसतले हे जर गोंयांत आयले जाल्यार निश्चितच आमी जो हांव विचार करता की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय सगळ्या सर्विसीस सेक्टरा पासून सगळ्या सेक्टरांनी जावपाक जाय ते निश्चितच ते करपा खातीर रोटरीयन
will play the major role अशें म्हाका दिसता आनी तो रोल प्ले करपा खातीर तुमी सगळे जाण निश्चितच जे आज ह्या व्हर्च्युअल सेशनाच्यान म्हाका आयकता आसतले आनी मॅक्झिमम रोटरी ओपन्स द ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणजे वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज तुमी तुमची जो थीम आसा ह्या वर्साची म्हणजे ओपन्स द ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज तुमी लोकां खातीर ओपन करून दितले तुमच्या खातीर तर आसाच आसात बट इतर गोंयकारां खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज ओपन करून दिवप आयडियाज तांच्या समोर मांडप हे गरजेचें आसा आनी हे जर मांडलें जाल्यार निश्चितच आयचो नवीन युवक जो आसा हाच्या कडेन आकृश्ट जावपाक शकता तुमच्यो तेज्यो आयडियाज घेवन आनी तुमच्या सारकिल्यांचो सपोर्ट घेवन ताका आमी म्हणटा गरज आसा तो घेवन आमी गोंय जें आसा हे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचो जो संकल्प आसा आत्मनिर्भर भारत जावपाक जाय आसा त्या धर्तीचेर गोंय फुडें वचून स्वयंपूर्ण गोंय हे निश्चितच जातलें हातूंत तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट हो आमकां मेळचो हाची अपेक्षा. डेफिनेटली सर. ह्या लॉकडावनान एक बरी गजाल घडली. एक जाणटेलो मेळिल्लो साश्टीतलो तो म्हणटाले गेल्या 10-15 वर्सां जावना ते ह्या दिसांनी जाले. तांच्या घरातले तरणाटे पहिल्या फाटी शेतान देंवले. शेतान मातयेन हातीन जोत करून काम करपाक लागले. तर ते म्हणटा आता तांकां शेतानूच दवरपाक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन कितें स्किमी आहा एग्रीकल्चराक बूस्ट दिवपाक आनी लोकांनी आपापली शेताची बॅरन पडल्या खंय बिल्डिंगी येवपा नाका शेतूच जावंक जाय जाल्यार गव्हर्मेंट तांकां कितें कशा तरेन मदत करतले हाजेर तुमी सांगलें जाल्यार बरें जातलें. म्हाका दिसता गोंय राज्यांत ज्यो एग्रीकल्चरा खातीर ज्यो स्किमी आसा त्यो इतर राज्यांत ना बट हांव एक गजाल बरी सांगता की हांवें झेडीओची म्हणजे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हांचो वर्कशॉप कंडक्ट केल्लो फाटल्या एक 20 ते 25 दिसाच्या पयलींच आनी त्या वर्कशॉपांतल्यान हांवें प्रत्येक म्हज्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराक टार्गेट दिला. टार्गेट कितें आहा तर तेणी कमीत कमी 5 एग्रीकल्चरिस्ट तयार करचे जे एग्रीकल्चरिस्ट आपले एन्युअल इन्कम जो आसा हो मोर दॅन 3 lakhs आसचो. आयडियाज ज्यो आसा ह्यो आमच्या झेडीओन दिवपाक जाय त्या ती ही इज अ कन्सल्टंट म्हणजे ही इज बेजिकली तो BSc एग्रीकल्चर असल्या कारणान तेणी आपल्यो आयडिया इम्प्लिमेंट करपाक जाय म्हणून गोंय भरच्या सगळ्या लोकांक माझे सांगणें इतकेंच आसा की तुमी आमच्या कन्सर्न झेडीओ ऑफिसा कडेन चलात ताका सांगात म्हाजे कडेन म्हाजी 25,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा हांवें कितें करचें कशें करचें आनी हांवें कितें प्रोडक्शन काडचें आनी सरकाराची येवजण कितें आसा हें सांगचें म्हणजे कित्याक सांगता तर बरेचशे फावटी आमकां खबर नासता आज आमी भेंडीची भाजी रोवपाक जाय काय चिटकीची रोवपाक जाय मार्केटान तिका कितें व्हॅल्यू आसा आमच्या हॉर्टिकल्चर तेज्या खातीर कितें स्कीम इम्प्लिमेंट करता हे जर सगळें करीत जाल्यार झेडीओ तुमकां सिंपल रित्या हाजें कॅल्क्युलेशन जें आसा हें बऱ्या पद्दतीन सांगूंक शकतलो आनी हें जर जालें आमी जर खरेंच म्हणटा आसत म्हाका दिसता आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचेर आमी 20 कोटीची सबसिडी जी सायडीकच्या कर्नाटक आनी महाराष्ट्र राज्यान दिता ते 20 कोटी रुपया वर्साक आमच्या गोंयकार भावा खातीर दिवपाक गोंयकार भयणी खातीर दिवपाक म्हाका आनी खूब उमेद दिसतली बरें दिसतलें कारण आमी इतके पयशे जे आसा हे फक्त गोंयकारांच्या भाज्जेचेर लोकां खातीर आमी डिस्ट्रीब्यूट करता ते आमच्या लोकां मदीं डिस्ट्रीब्यूट जावचे हांव खरोखरूच म्हणजे काही जाण आमचे खूब मोठ्या सालजिनी सारकिल्या गांवांत म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात तांच्यानी एग्रीकल्चरान आज स्ट्रॉबेरी जी आसा ही सांग्या वयल्या आमच्या विलेज नेम म्हाका आत्तां याद जायना बट सांगे मतदारसंघातल्या गावात स्ट्रॉबेरी मोठ्या प्रमाणात पिकोवपाक लागल्या खूप हांव त्या युवकांचे आनी त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें अभिनंदन करता कोणी इमेजिनूय करूंक नाशिल्ली की स्ट्रॉबेरी गोंयांत जावपाक शकता म्हणून बट तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात म्हणजे 10 टन 15 टन स्ट्रॉबेरी जी आसा हें प्रोडक्शन म्हणजे दीस इज एग्जाम्पल गोंयांत हें जावपाक शकता त्या खातीर हें शक्य आसा पॉसिबल आसा तांच्यांनी फक्त आमच्या झेडीओक संपर्क करचो आनी जर खंयचो झेडीओ परत ताका सपोर्ट करिना आपले आयडियाज शेअर करिना जाल्यार डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट मी ऑन माय मेल अदरवायज माय पर्सनल फोन अदरवायज तुमचे बरेचशे रोटरीयन म्हणजे बरे मित्र आसात म्हाका डायरेक्ट सांगा की हांवें ताका टार्गेट दिला आनी फुडल्या 3 म्हयन्या भितर हांवें तेच्या कडेन लिस्टय मागला की कितल्या फार्मरांक तुवें टार्गेट दिलें आनी फुडल्या 1 वर्साच्या भितर ताजो इन्कम 3 लाखाच्या वयर आसतलो हांवें ताका मुद्दाम सांगला कारण आयचे तरणाटे जर शेता कडेन येयना जाल्यार कित्याक जाल्यार कोणाक आपलें खबर ना की पिवना पेक्षा चड आपल्याक इन्कम मेळटलो काय म्हणून बट पिवना पेक्षा चड इन्कम हो एग्रीकल्चरांतल्यान मेळटलो
हे आमकां दाखोवन दिवपाक जाय म्हणून तो टार्गेट तांकां दिल्लो आसा. फुडल्या वर्सभराच्या भितर म्हणजे कमीत कमी म्हणजे आमचे 80 ZDO जर धरले जाल्यार 400 फार्मर हे 3 लाखाच्या पेक्षा वयर उत्पन्न घेवपी आसतले हाची म्हाका अपेक्षा आसा आणि हे शक्य जातलें. धन्यवाद सर. तुमचे इतले पॉझिटिव्ह विचार ऐकून आमची जे कोण आज ऐकता फुल गोंयाक तुमचो अभिमान हा की वी आर लुकिंग इन ए पॉझिटिव्ह स्टेट. शासकीय यंत्रणेचेर एक धाकलीशी तक्रार आयली जे आमचे कंटेनमेंट झोन आसा मांगोर जावं आनी खंय जावं थंय तांकां दिसता की आमी तांचे कडेन मनीसपणान व्यवहार करिना. वी थिंक डू नॉट ट्रीट देम एज इक्वल्स. मातसो डिस्क्रिमिनेशन जाता इन गिविंग रिलीफ सप्लाय ऑर डिलिंग विथ देम अशें तांकां दिसता. गव्हर्नमेंटाचो व्यू कितें आसा? आर यू डिलिंग इन ए रॅशनल अँड डिग्निफाईड मॅनर द रिलीफ फॉर दोज कंटेनमेंट झोन्स? कितें म्हणटा ट्रीट व्यवस्थित करिना म्हणटा तूं? ओके तांकां दिसता ना पण एक आमी चुकीचो समज जो लोकांच्या गोंयभरच्या लोकांच्या तकलेन आसा हो काडून उडोवपाक जाय. एखादो मनीस कोविड पॉझिटिव्ह जाल्या उपरांत 10 दिसाच्या उपरांत तेजो व्हायरस ट्रान्समीट करपाचो जो आसा हो पूर्णता तो ट्रान्समीट करूच शकना करिना आनी विच इज प्रूव्ह जाल्लें आसा. आनी विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आसतलें ICMR आसतलें किंवा नवीन आमच्यो ज्यो सगळ्यो गायडलायन आयला ताज्या प्रमाणे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 10 days ताज्या खातीर कोविड पॉझिटिव्ह कोण जालो म्हणजे तो कायमचो पॉझिटिव्ह आसा किंवा कायमचो तेज्या पासून आपल्याक कोरोना व्हायरस ट्रान्समीट जातलो हाजो भंय आसत जाल्यार तो चुकीचो समज आसा. सगळ्या लोकांनी तकलेंतल्यान काडून उडोवचो आनी सगळ्या लोकांक ही व्यवस्थित रित्या बरी वागणूक सगळ्या कडल्यान दिवची अशें म्हाका दिसता. थँक्यू सर. पॅनिक गोंयांत जाता पळय तो चडसो फेक न्यूजा खातीर जाता. व्हॉट्सएप आणि सोशल मिडियाचे खोटे खोटे बारीकशे कारण व्हडले करून सांगता. सो गव्हर्नमेंटाचो सायबर सेल्स तांणी ह्या लोकांक पनिशमेंट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिवंक शकता जे फेक न्यूज सर्क्युलेट करता कोविडाचेर. पळय हांव परत एकदा सांगता सुभाष बाब आमी जशें म्हणटा पळय न्ही म्हणजे मदतूय सरकारानूच करची ट्रिटमेंटूय सरकारानूच करची थंयसर व्हरोन तांदूळ सरकारानूच दिवचे आनी सोशल मिडियाचेर कोण जे फेक न्यूज घालता ताकाय सरकारानूच ट्रीट करचो. म्हाका दिसता तुमच्या सारकेल्या मनशांक ताका त्या सोशल मिडियाचेर ताका सांगपाचें गरज आसा की वॉट यू आर डुईंग इज रॉंग. म्हणजे आमच्या मदली माणुसकी ही जागी जावपाक जाय. प्रत्येकान ताका विचारपाक जाय की फेक न्यूज तूं कित्याक म्हणून करता. अरे म्हणजे सगळें सरकार करता आनी परत फेक न्यूज हे करता ताकाय सरकारानूच ट्रीट कर म्हणटा तुमी. खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन ऑफ दीस स्टेट सिटीजन ऑफ दीस कंट्री म्हणून आमची आसा. आनी असल्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत म्हाका दिसता कोणाची तकली जाग्यार ना हें म्हाका कळना की अशा पद्दतीच्यो रॉंग न्यूज आनी लोकांच्या मरणाच्यो न्यूज सुद्दां पसरतात. हे पळोवन वायट दिसता. किंवा मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका इतकेंच दिसता की निदान असल्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीचेर तरी किंवा असल्या प्रसंगाचेर तरी तांच्यांनी सोशल मिडियाचेर असल्या प्रकारच्यो रुमर्स ज्यो आसा ह्यो पसरच्यो न्ही हें म्हाका दिसता. खरें तुम्ही म्हणटा ते सारखे खरें. कोरोनाची टेस्टिंग बरें चल्लां. प्रायव्हेट लॅबान टेस्टिंग जावंक शकता काय? आमी खरें म्हणल्यार परमिशन दिल्लें बट तांच्यांनी परत आसा जशें तांच्यो टेस्टी मॅच जायना जाल्यो वेगवेगळे जाल्यार आमी एक लॅबाक परमिशनूय दिल्लें बट इट इज पॉसिबल जालें ना. अजुनूय बी ते आमचे परमिशन मागत आसात. इट इज अजून फायनलायज जावपाचें आसा. बट आतां ते कलेक्शन सेंटर म्हणून काम करतात आनी कलेक्शन सेंटर करून आमचे कडेन धाडून वगैरे टेस्टिंग करून घेतात. एक आमकां पेपरा वयलो फोटो खूब बरो दिसलो. एक लास्ट प्रश्न इज ऑन फायनल रायट्स. तुम्ही मुख्यमंत्री असताना डॉक्टर सुरेश बाब आमोणकराच्या अंत्यविधीक स्वतः पाविल्ले आणि तुम्ही लोकांक दाखवून दिले हातून भिवपाची कांयच गरज ना. प्रत्येकान खंयच्याय पंचायतीन खंयच्याय बॉडीन ताजेर ऑब्जेक्शन हाडूंक जायना. ते तुम्ही खूब बरें केले. पण लोकांक एम्ब्युलन्सीचो एक प्रॉब्लेम जाता. 108 जर डेड बॉडी व्हरना प्रायव्हेट एम्ब्युलन्स खूब चार्ज करता. सो डेड बॉडीज व्हरपाक कितें व्यवस्था जावंक शकता आणि पंचायती आणि लोकल स्मशानभूमीक सांगूंक शकता की या गांवचो असलो जाल्यार ताजेर थंय अंत्यसंस्कार करून दिवचे. हो एकूच शेवटचो निमणेचो प्रश्न आसा. कोविड-19 हाज्या पासून आमी रोखडे मुक्त जावचे ना. कदाचित 6 म्हयने आसत वर्स आसत हे हांगासर उरतले हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय. ताच्या खातीर हांव जशें म्हणटा
की आमकां अवेअरनेस करप गरजेचें आसा. आमी कितले पयस रावतले, आमकां कितले पयस दवरतले हें पळोवपाक जाय. म्हणून डॉक्टर सुरेश आमोणकर हे तशे म्हज्या मतदारसंघांतले आमदार बेसिकली पेशंट दोतोर हांव स्वता तांच्या कडेन पयलीं पासून म्हज्या ल्हानपणाच्यान हांव तांकां जाणा आमच्या पार्टीचे प्रेसिडेंट आनी तांचें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या राज्या खातीर खूब मोठें कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें. त्या खातीर तांची डेथ हांव पयले दिसा पासून म्हणजे कोवीड ते पॉझिटिव्ह जाल्या म्हणजे तांकां एका प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतल्यान जीएमसी कोवीड हॉस्पिटल शिफ्ट केल्या उपरांत सुद्दां कंटिन्युअसली हांव तांच्या आनी तांच्या फॅमिली बरोबर इन टच आशिल्लो. ते एक्सपायर्ड जाल्या उपरांत इट इज माय मोरल ड्युटी हांवें म्हाका जेन्ना आमच्या गांवांतल्या हांव आमोणा पंचायत आनी आमोणा गांवांतल्या लोकांचेय बी जे अभिनंदन करता की तांच्यांनी वेलकम केलें आनी करया म्हणून सांगलें. एक गजाल आसा आमी एकट्याचे फिनरल केल्या उपरांत फिनरल करपाक कांयच भंय नासता. आमची टीम स्वता येवन म्हणजे ताका फिनरल त्या हेजेर दवरता आनी सगळो फिनरल विधी जो आसा तो थंय केलो वता. आमी कोणाकूच लोकांक इनवॉल्व करिना बट तांच्यांनी आपल्या मनशाच्या आपल्या गांवांत जावपाक जाय म्हणून तांच्यांनी वेलकम केलें आनी तें केलें. आनी ताच्या पयलीं बऱ्याच जाणांनी विरोध बी केल्लो बट फिनरल केल्ल्या कारणान कोरोना पसरता हो चुकीचो समज लोकांच्या तकलेन आसा. दुसरी गजाल आमी कोवीड आमची हॉर्स वॅन आनी एम्ब्युलन्स आसा बट आमी त्या पेशंटा खातीर वापरता त्यो कमी पडटा. पण हांवें एक सॅनिटायज केल्या उपरांत त्यो आमी दुसरे फावटी वापरूं येता म्हणून त्या पद्दतीच्यो आनी एडिशनल आमी अवेलेबल केल्या. ती म्हाका दिसता की आमी अवेअरनेस चड प्रमाणात करप हेच खूब मोठ्या प्रमाणात आसा हें गरजेचें. Thank you, sir. Thank you so much for your patient hearing to all of us, clearing all our doubts. I hand the floor to Rotarian Gaurish Dod, our district governor nominee, for the further proceeding and the vote of thanks. Over to you, Gaurish. Well, on behalf of Rotary Club of Panaji, let me thank the Honorable Chief Minister of Goa and Honorary Member of Rotary Club of Panaji for having spared his valuable time. He had couple of meetings, although he just moved out of the meeting and came here and he spent about an hour with us, explaining and giving all the insights about coronavirus. It was very nice of him. It was very nice of him and taken up many questions and he was bold enough to speak on behalf of the government. Thank you, Doctor, for your valuable time. I would request Manoj to please honor Doctor with a small memento from Rotary Club of Panaji. I would like to thank DG Sangram, the Rotary International Director-elect Mankey, the past district governors of RID 3170, Gurudat Bhakta, who was there, he raised his hand for quite long, and Dr. Vinay Kumar, Pai Riker, Dr. Johnson, and all the stalwarts from our districts, and Nazir. So thank you for joining us on this web meeting, and it was nice, Doctor. Thank you so much. God bless you, and look forward to your support.